सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ NRI वर्ड ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਐਸੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ NRI वर्ड ਵਿੱਚ। शुरुआत करते हाँ रिमेंबरेंस डे नाल संबंधित खबरों के नाल। बीते दिनी रिमेंबरेंस डे के मौके ते ओंटारियो के किचनर विखे बुक्कम सिंह की ग्रेव ते एक यादगारी समागम आयोजित किया गया। जिक्रयोग है कि बुक्कम सिंह पहले कैनेडियन सिख सोल्जर ने जिन्हां दी ग्रेव कैनेडा विच है। इस यादगारी समागम विच सिर्फ उन्हां दे परिवारक मैंबर ही नहीं बल्कि MPs, MPPs ਅਤੇ सिटी तो भी कई मैंबर हाजिर हुए। किचनर दी माउंट होप सिमेट्री विच सिख रिमेंबरेंस डे सैरेमनी दौरान प्राइवेट बुक्कम सिंह नूं याद किया गया। प्राइवेट बुक्कम सिंह इकल्ले सिख कैनेडियन सोल्जर हैं जिन्हां दी ग्रेव स्टोन कैनेडा विच है। पिछले 10 सालों तो सैलीब्रेट की जा रही इस सैरेमनी की शुरुआत अरदास पढ़ के की गई। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मिलदा। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं तिहाए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदासी हुई सहाय अर्जन। हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याई है, डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कार नौ निध आवे ताए, सब थाइन अजो साय 10वें पातशाह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, अमृत के दाते पंते वाली, सब थाइन अजो साय 10वें पातशाह की जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पाठ दर्शन दा ध्यान खालसा जी, बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू। लोगों का कहना है कि बुक्कम सिंह नूं ऑनर करना अगली जनरेशन ਲਈ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। आपदे नेबर्स नू बच्चों नू जेड़े भी एक्सपोज नहीं हैगे अपने कैनेडियन कल्चर दे नाल, दैट्स द प्राउड थिंग दैट यू कैन से भी जेड़े अपने इंडियन सोल्जर्स ने सिख सोल्जर्स सीगे वो सिर्फ भारत ਲਈ इंडिया ਲਈ नहीं उन्होंने सैक्रीफाइस किया पर अपनी कैनेडियन सोसाइटी ਲਈ भी उन्होंने बहुत सैक्रीफाइस दिती है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੁਣਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ look at where we started and look at us now and we should never ever forget. ਇਹ events ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। I think it's very important to remember those who lost their lives so that we could live with the freedoms that we live with today in this beautiful province and in this beautiful country. I think that the turnout here today has been phenomenal to remember Private Buckam Singh Ji and the contributions that he's made to our Canadian history. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਬੁੱਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ World War I ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ अति जरूरी है भी असी इन्हां इवेंट से पुजीए, क्योंकि असी कहने भी असी सानू रैकगनाइज़ नहीं करते कनेडियंस। असी जावांगे, असी इवेंट्स लीड करांगे तां लोकां नूं पता चलेगा भी साडा विरसा की है। असी गुरसिख महाराज दे समय तो असी आर्मियां साडियां फौजां होंदियां सीगियां। आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट यू केम आउट टुडे टू द इवेंट एज वेल, बट आल्सो टू टेल आवर साडे दर्शकां नूं पता चले भी सानू सिख रिमेंबरेंस डे ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਟਰਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੋ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਔਨ ਨਵੰਬਰ 11th। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਰੀਥਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਲੇ ਅ ਰੀਥ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਔਨ ਅ ਇਵੈਂਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਬਰਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। You know what, I've been involved with this event since the first year it's been held in the city of Kitchener, and it really is an important commemoration, not only about the life of Private Singh, but more importantly about the contributions that people of many different cultures have made, both in Canadian day-to-day life, but also in the Canadian military, helping ensure that we keep the freedoms and the democracy that we so much cherish in our country. Well, I think it's extremely important. It's really important in the sense of also recognizing Private Singh, and it's an incredible historic moment that he's laid to rest in the city of Kitchener. But I think it's important to build inclusivity, engagement. It's great for the young individuals and the young people to see the different demographics here. And I think as a police service, it's very important for us to be here and support our Sikh community. We have a large Sikh community in Kitchener-Waterloo, and it's very, very important. But more importantly, it's a great celebration of those that have served and continue to serve and to remember.
ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁੱਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਿਚਨਰ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ 1919 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਰੇਜ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰੇਵ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। It's a very significant grave because in the Sikh faith we don't have any gravestones. We burn our dead. So this is a very significant day to remember. And him being the only Sikh that has a gravestone, it's very important for us to recognize that as a faith as a whole. So I find the ceremony that honors Private Buckam Singh and our Remembrance Day ceremony from the Sikh community extremely important. I find that it's an event that brings together Canadians from all colors, faiths, walks of life, all around the world. And here we gather in, Kitchener-Waterloo to pay our respects. So I'm extremely proud to be a part of this ceremony. Sikh Remembrance Day ceremony ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਅਤੇ ਵੇਟਰਨਸ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਨੂਅਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਨੇਚਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਕਿਚਨਰ, ਕੈਨੇਡਾ। इस बार रिमेंबरेंस डे के मौके ते एक इतिहास सिरजिया गया है। पहली बारी होया है कि कैनेडा आर्म्ड फोर्सेस वालों रिमेंबरेंस डे के मौके ते किसी गुरु घर विखे समागम आयोजित किया गया। बीते दिनी स्कारबरो गुरु घर विखे कैनेडा आर्म्ड फोर्सेस वालों रिमेंबरेंस डे समागम आयोजित किया गया ते इस मौके सिख हैरीटेज म्यूजियम ऑफ कैनेडा वालों एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਭਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਕਾਰਬਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 7th ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਰਾਇਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੈਰੀਮੋਨੀਅਲ ਮਾਰਚ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਮੈਂਬਰਸ, ਆਰਮਡ ਵਹੀਕਲਸ, ਆਰਟਿਲਰੀ ਤੇ ਬੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਇਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਟਿਲਰੀ ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਐਂਡ ਫੇਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਓਰੀਜਨਲ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋਲਜਰਸ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਕਾਰਬਰੋ, ਕੈਨੇਡਾ। 3300 ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੈਡੇਟਸ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਡੇਟਸ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਜਰ ਕੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਕੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। The 3300 ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੈਡਿਟ ਕਾਰਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਕੈਡਿਟਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਸਰੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। It's been great here. We've been welcomed with open arms here at the Scott Road Temple, and we've had nothing but great cooperation from all the elders and the leadership here in the temple. They're very, very happy to have us here, and they know that in their mind, the Cadet Corps is an important part of the community for trying to steer the youth in the right direction, and they're very happy to have us here, and we're very, very happy to be here.
ਨਵਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ, ਨਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੋਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। The 3300 ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕੈਡਿਟਸ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ 90 ਕੈਡਿਟ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਡਿਟਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 3 ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ 3 ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਮੀ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਰਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੋਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਆ, ਔਰ ਮੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੋਰ ਓਪਨ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਮੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ। ਯੈਸ ਸ਼ੋਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਰਵ ਇਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਟੂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਆ TV ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਕੈਂਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਓਕਵਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੈਂਪ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ 2 ਕੈਂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ 19 ਔਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਕੈਂਪ ਨੇ, ਤੇ ਟੋਟਲ 6 ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ GTA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਟਰਲੂ ਔਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਕੈਂਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ cgitoronto.ca ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਦੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 60% ਪਲੇਅਰਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਨਜ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 18 ਮੈਂਬਰਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਂਭੀ ਹੈੱਡ ਕੋਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। We're a young team and we're a team that is definitely improving. We've only had 1 year. Iqsal, we've been together training as a group, and we're getting ready for the Junior World Cup. We qualified by finishing second at the Pan American Junior Championships in May in Toronto. The World Cup is December 8th to 18th in Lucknow in India. We leave on December 1st and we'll play in 3 exhibition matches. We'll play Austria on the 3rd of December. We'll play Argentina on the 5th. And then we're going to play Pakistan on the 6th before we play India in the first game of the tournament on December 8th. ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਜੂਨੀਅਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Yeah, I'm very excited. It's going to be a good experience. Going to be good competition there, good teams. Yeah, my parents, my mom and dad are both going to watch us play. Coffee excited now. It's going to be good. Competition ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਆ। We did good at Pan Ams, so hopefully ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀਏ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪ 8 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। That is our realistic goal. Obviously, it's going to be hard, right? Every team is good. Every team's there to win. And hopefully we can do it. Yeah, I'm pretty excited. Should be fun. Big competition. Kind of get to see what the competition's like all around the world, not just kind of in the Pan Americas, and also first time to India. So that would be really cool to experience the new culture. And yeah, we have 18 players on the team, 4 from Ontario, 14 are from BC. And I think there's about 12 to 13 Punjabi players on the team, Punjabi heritage. Some born in Punjab and come to Canada, and some born here with Punjabi heritage. So we have a big Punjabi contingent, and a couple of Goan players as well too, and people who have a connection to India. So this is really special as young players to go and play in India and play in a big tournament in India. So they're really excited. There's not very much support. So this is an athlete-funded program. These players will spend close to $10,000 to get to the World Cup if they've made both the qualifier and the World Cup team. A lot of money. There isn't much community support yet, so we're hoping to have some people to come on board and help these boys out. These boys are students. They're not full-time professional athletes. Some of the players in India, Pakistan, and Europe, they get paid to play. Our players are paying to play. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਜੈਂਡ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਵਿਖੇਰ ਚੁੱਕੇ ਮਿਹਰ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਮਿਹਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਬੈਠ ਮਿਹਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ PTC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਮੇਲ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਸੰਦੀਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। फिर मैं क्या बजे आवा? कल 5 बजे आ जावे। तो ठीक है, कल मैं 5 बजे आ जाऊंगा। देखिए आ जाए, सो ना जावे। तो हुण मैनूं कित्थे नींद आउणी है, कमली ना होवे तां एवें सौ जाऊंगा। हुण तां मैं 5 बजे आ जाऊंगा। ओहो हुण जावी। जान एवें रौला पई जांदी। ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਇੱਕ ਬਾਈ ਬੋਰਨ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਬਨੌਟੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਰੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰਜੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫੱਬਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਰੋਲ। ਸੋ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ। ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਡਬਲ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਰੋਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ PTC ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ 2017 ਦੇ ਇਨਾਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।